properties or elements of simple circular curve. If the angle of intersection is given, angle of intersection दिलाय आणि angle of deflection काढायचा आहे, तर फॉर्म्युला काय असणार आहे बघा. If the angle of intersection is given, then angle of deflection phi equal to 180 degree minus I. If the angle of intersection is given, then angle of deflection phi equal to 180 degree minus I. I is the angle of intersection. Second property is, if the radius is not given, then formula आपण बघितलं, relation between the radius and degree of curve. त्यातून आपल्याला फॉर्म्युला मिळाला होता, R equal to 1719 divided by D. Okay, radius कशी फाइंड आउट करणार आहे, R equal to 1719 divided by D. Next, tangent length. T1b and T2b are the tangent length. फॉर्म्युला काय असणार आहे बघा, T1b T2b equal to R tan phi by 2. Okay, T1b and T2b length of the tangent equal to R tan phi by 2. R tan phi by 2. Next, length of the curve. Next, length of the curve. T1e T2. Formula काय, length of the curve pi r phi divided by 180 degree. Pi r phi divided by 180. कशामध्ये, radian मध्ये. Length of the curve. Next, length of the long chord. T1d T2. Length of the long chord. Formula काय, T1d T2 किंवा length of the long chord equal to 2r sin phi by 2. 2r sin phi by 2. Next, apex distance. Apex distance B equal to R in bracket sec phi by 2 minus 1. R in bracket sec phi by 2 minus 1. Apex distance. Next, versatile sine distance equal to R in bracket 1 minus cos phi by 2 bracket complete. Okay, R 1 minus cos phi by 2. Next, chain edge of first tangent point T1. Chain edge of first tangent point T1 equal to chain edge of intersection point minus tangent length. Chain edge of first tangent point T1 म्हणजेच RL. Okay, RL of first tangent point T1 equal to chain edge of intersection point minus tangent length. Next, chain edge of second tangent point equal to chain edge of first tangent point plus length of the curve. जर मी ते डायग्राम कन्सिडर केली, सपोज मला इथल्या पॉइंटचा RL माहित आहे, म्हणजे चेन एज ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट माहित असेल आणि चेन एज ऑफ T1 काढायचं असेल, तर चेन एज ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट मायनस काय येणार आहे, ही T1b ला काय म्हणतोय आपण, Length of tangent. मग तुम्ही चेन एज ऑफ T1 काढायचं असेल तर चेन एज ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट तुम्हाला दिलेला असतो चेन एज ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट मायनस लेंथ ऑफ द टँजंट. तुम्हाला काय मिळणार आहे, इथं काय मिळणार आहे, चेन एज ऑफ T1 मिळणार आहे. बरोबर आहे का नाही. चेन एज ऑफ T1 म्हणजेच RL ऑफ T1 मिळाला. आता चेन एज ऑफ T2 काढायचं आहे, म्हणजे मला T1 कडून T2 पर्यंत पोहोचायचं. तर तुम्हाला काय माहिती आहे आता सध्या, चेन एज ऑफ T1 माहिती आहे, बरोबर. चेन एज ऑफ T1 माहिती आहे, म्हणजे RL ऑफ T1 माहिती आहे. RL ऑफ T2 काढायचं आहे. मग काय करणार, RL ऑफ T2 इक्वल टू किंवा चेन एज ऑफ T2 इक्वल टू चेन एज ऑफ T1 प्लस काय करायचं इथं पोहोचण्यासाठी, काय आहे हे T1 आणि T2 काय आहे, Length of the curve. तर चेन एज ऑफ T2 इक्वल टू चेन एज ऑफ T1 प्लस लेंथ ऑफ द कर्व, वी गेट द चेन एज ऑफ T2. ओके, तर okay, here two states meet at a chain edge of 1800 meter with deflection angle of 55 degree. The radius of the curve is 80 meter and calculate the tangent length, length of the long chord, length of the curve and chain edge of first tangent point. हे कॅल्क्युलेट करायला सांगितलंय. प्रॉब्लेम मध्ये गिवन काय दिलंय ते बघा.
Two tangents meet at a chain edge of 1800 meter, okay, 1800 meter with a deflection angle of 55 degree. 1800 मीटर तुम्हाला काय दिलंय? टू स्ट्रीट मीट, ओके, दोन टँजंट ज्या पॉइंटला मीट होते त्या पॉइंटला काय म्हणायचंय? त्या पॉइंटला काय म्हणतो आपण? दोन इंटरसेक्शन पॉइंट बरोबर आहे का? म्हणजे चेन एज ऑफ इंटरसेक्शन, ओके, चेन एज ऑफ इंटरसेक्शन तुम्हाला किती दिलाय? चेन एज ऑफ इंटरसेक्शन 1800 मीटर दिलाय. चेन एज ऑफ इंटरसेक्शन किती दिलाय? 1800 मीटर दिलाय. विथ डिफ्लेक्शन अँगल ऑफ 55 डिग्री. डिफ्लेक्शन अँगल किती दिलाय? 55 डिग्री दिलाय. डिफ्लेक्शन अँगल किती दिलाय? 55 डिग्री. The radius of the circular curve is 80 meter. Radius of the circular curve किती आहे? 80 मीटर. सॉरी, हा 80 मीटर आहे. ओके, कॅल्क्युलेट काय करायला सांगितलंय? टँजंट लेंथ, length of the long chord, length of the curve and chain edge of first tangent point. Okay, here प्रॉब्लेम कोण वाचते बघा एकदा? हा, राजनंदिनी, रोल नंबर 5. प्रॉब्लेम वाचा एकदा. Two straight meet at the chain edge of 1800 meter with deflection angle of 55 degree. The radius Chain edge of intersection. Chain edge of intersection किती दिलाय? 1800 meter. Okay, next वाचा पुढे. With the deflection angle 55 degree. डिफ्लेक्शन अँगल म्हणजे इथे तुम्हाला डिफ्लेक्शन अँगल फाय किती दिलाय? 55 डिग्री दिलाय. ओके, नेक्स्ट. The radius of circular curve is 80 meter. म्हणजे रेडियस ऑफ द कर्व म्हणजे आर. आपण काय डिनोट करतो? रेडियस ऑफ द कर्वला कॅपिटल आर. किती दिलाय? 80 मीटर. 80 meter. ओके, आणि कॅल्क्युलेट काय करायला सांगितलंय? Tangent length of the long chord. Okay, tangent length of the long chord, length of the Curve. curve and chain edge of T1. Okay, first, okay, thank you. First, length of the tangent, length of the tangent. फॉर्म्युला काय आहे लेंथ ऑफ द टँजंटचा? लेंथ ऑफ द टँजंटचा फॉर्म्युला काय आहे? r tan Theta upon 2. pi by 2. ओके, r tan pi by 2. r काय आहे? r किती दिलाय? इथं r किती दिलाय? रेडियस 80 मीटर. 80. tan pi किती आहे? 55 डिग्री. बरोबर, डिवाइडेड बाय 2. मला सांगा लेंथ ऑफ द टँजंट किती आहे? कॅल्क्युलेट करा कॅल्सियम मध्ये. आधी 55 डिग्री 2 करा, नंतर tan काय आन्सर असेल ते into 80. 41.61. बघा सगळ्यांचं येतंय का? (41.64 मीटर). 41.64 मीटर आले का सगळ्यांचं? 41.64 मीटर लेंथ ऑफ द टँजंट. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट.
नेक्स्ट काय फाइंड आउट करायला सांगितलंय? लेंथ ऑफ नेक्स्ट काय फाइंड आउट करायचं? लेंथ ऑफ Long chord. long chord. लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड. लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्डचा फॉर्म्युला काय आहे? 2r 2r sin Pi by 2. pi by 2. 2 into r किती आहे? 80 sin 55 degree divided by 2. सांगितले. किती येते आन्सर सांगायचं? 73.87. किती? 73.87. 73.87. 73.87 मीटर. नेक्स्ट काय फाइंड आउट करायचं आहे? लेंथ ऑफ Length of the Length of curve. लेंथ ऑफ द कर्व. लेंथ ऑफ द कर्व दिसते सगळ्यांना? Yes, sir. लेंथ ऑफ द कर्व इक्वल टू सांगा. लेंथ ऑफ द कर्व फॉर्म्युला काय आपला? पाय Pi r r Upon 1. ओके. पाय r किती आहे? 80 आहे. पाय किती आहे? 55 डिग्री डिवाइडेड बाय 180 डिग्री. आन्सर बघा किती येतं? 76.79. 76.70. 76.9. 79. Okay, length of the curve. Next 4 काय फाइंड आउट करायचं? अजून काय फाइंड आउट Change of first tangent. चेंज ऑफ First tangent point. चेंज ऑफ फर्स्ट टँजेंट पॉइंट म्हणजे चेंज ऑफ T1. फॉर्म्युला काय आपला? चेंज ऑफ T1 इक्वल टू चेंज ऑफ इंटरसेक्शन. चेंज ऑफ इंटरसेक्शन. चेंज ऑफ इंटरसेक्शन मायनस Tangent length. Tangent length. टेंजेंट लेंथ. एकदम बरोबर आहे. टेंजेंट लेंथ. चेंज ऑफ इंटरसेक्शन किती आहे? 1800 मायनस टेंजेंट लेंथ किती काढली आपण? 41.64. सांगा चेंज ऑफ T1 किती आहे? 1758.36. 1758.36 meter. किती? 1000 750.36. 58.36. 58.36 मीटर. कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे का बघा? No, sir. ओके. सॉल्व करा. Two tangents AB and BC intersect at chain edge of 1950 meter, 1950 meter. The intersection angle is 140 degree. Calculate the radius and chain edge of tangent points of a circular curve connecting the two lines if the degree of the curve is a 6. बघा प्रॉब्लेम मध्ये टू टँजेंट्स AB and BC intersects of chain edge म्हणजे chain edge of intersection दिलाय तुम्हाला. किती दिलाय? 1950 मीटर दिलाय. The intersection angle is 140 degree. 140 डिग्री दिलाय. म्हणजेच इंटरसेक्शन अँगल म्हणजेच काय? I. तुम्हाला किती दिलाय? 140 डिग्री दिलाय. Calculate the radius and chain edge of tangent point of a circular curve. Chain edge of tangent point म्हणजे T1 पण काढायचा आणि
T2 पण काढायचं ऑफ अ सर्क्युलर कर्व कनेक्टिंग द टू लाईन्स इफ डिग्री ऑफ द कर्व इज 6 डिग्री. ओके, डी काय दिलं तुम्हाला 6 डिग्री दिला. गिवन काय दिलं ते लिहायचं पहिल्यांदा. ओके, नेक्स्ट रोल नंबर 22 प्रॉब्लेम वाचा एकदा. आनंद. Two tangents AB and BC intersect at chain edge of 1950 meter. 1 minute. Chain edge of intersection दिला. Chain The edge of intersection. किती दिलाय chain edge of intersection 100 and 1950 मीटर दिलं. नेक्स्ट अजून काय दिलंय? The intersecting angle is 140 degree. इंटरसेक्शन अँगल दिला म्हणजेच आय दिलाय 140 डिग्री 140 डिग्री दिलाय बरोबर का. नेक्स्ट Calculate the radius and chain edge of tangent points of a circular curve connecting the two lines of degree of curve D is equal to 60 degree. डी इक्वल टू डिग्री ऑफ कर्व डी इक्वल टू किती दिलाय 6 डिग्री दिलाय. आणि काय कॅल्क्युलेट करायचंय टँजंट चेन एज ऑफ T1 आणि चेन एज ऑफ T2 फाइंड आउट करायचं. ओके, चेन एज ऑफ T1 आणि चेन एज ऑफ T2 काय करायचं फाइंड आउट करायचं. ओके, आता मला सांगा चेन एज ऑफ T1 चा फॉर्म्युला काय आहे. चेन एज ऑफ T1 कॅल्क्युलेट करण्याचा फॉर्म्युला काय आहे. चेन एज ऑफ T1 इक्वल टू and chain edge of T1 equal to chain edge of T1 Intersection point. Chain edge of intersection point minus tangent. एकदम बरोबर आहे. chain edge of T1 equal to chain edge of intersection minus tangent length. tangent length दिली आहे बरोबर आहे का नाही. ती tangent length तुम्हाला दिली नाही ती कॅल्क्युलेट करावी लागेल बरोबर आहे का. फॉर्म्युला मध्ये tangent length लागते त्यामुळे तुम्हाला tangent length पण काढावी लागेल. नंतर चेन एज ऑफ T2 चा फॉर्म्युला काय आहे. चेन एज ऑफ T2 इक्वल टू चेन एज ऑफ T1 प्लस लेंथ ऑफ the curve. Tangent length. कर्व. म्हणजे तुम्हाला लेंथ ऑफ द टँजंट लेंथ ऑफ द कर्व फाइंड आउट करावं लागेल. पण लेंथ ऑफ द कर्वचा फॉर्म्युला काय आहे. लेंथ ऑफ द कर्वचा फॉर्म्युला काय आहे पाय फाय डिवाइडेड बाय 180 आणि आपल्याला तर रेडियस सुद्धा फाइंड आउट करायला सांगितलं प्रॉब्लेम मध्ये. रेडियस r इक्वल टू ओके, तर 1 बाय 1 जाऊ आपण. तर फर्स्ट आपल्याला इथं आर दिला आई पण दिला. आई दिला असेल तर तुम्हाला काय फाइंड आउट करावा लागतो. जर तुम्हाला अँगल ऑफ इंटरसेक्शन दिला असेल तर तुम्हाला काय फाइंड आउट करायचं आहे अँगल ऑफ डिफ्लेक्शन म्हणजे फाय. ओके, तर फर्स्ट बघा फाय इक्वल टू अँगल ऑफ डिफ्लेक्शन काढायचं आहे तुम्हाला. अँगल ऑफ डिफ्लेक्शन फाय इक्वल टू फॉर्म्युला काय आहे 180 डिग्री मायनस 180 डिग्री मायनस आय. 180 डिग्री मायनस आय 180 डिग्री मायनस आय किती अँगल ऑफ इंटरसेक्शन 140 डिग्री म्हणजे अँगल ऑफ डिफ्लेक्शन किती मिळणार आहे तुम्हाला 40 डिग्री मिळणार आहे. ओके, अँगल ऑफ डिफ्लेक्शन किती मिळाला 40 डिग्री मिळाला. नंतर आर कॅल्क्युलेट करायचं. आर चा फॉर्म्युला काय आहे 1719 डिवाइडेड बाय डी म्हणजेच काय असणार इथं 1719 डिवाइडेड बाय किती दिलाय डी 6 दिलाय. किती असणार आहे सांगा रेडियस कॅल्क्युलेट करा. Length of curve 286.5. 5. किती 286.5. 280. 286.5. ओके, नेक्स्ट आता काय कॅल्क्युलेट करायचंय आपल्याला लेंथ ऑफ द टँजंट कॅल्क्युलेट करायचं. लेंथ ऑफ टँजंट फॉर्म्युला काय हो लेंथ ऑफ टँजंटचा 6.5 r r tan π/2 बरोबर आहे का. r tan π/2 हा तुमचा काय लेंथ ऑफ टँजंटचा फॉर्म्युला. r किती आहे 286.5 tan फाय किती दिलाय आलाय 40
डिवायडेड बाय 2 r tan phi by 2 किती येते सांगा. कॅल्क्युलेट करा, सांगा मला. 10.10 10.27 4.27 27. 27. Okay. Next, length of the curve. Length of the curve. Length of the curve चा फॉर्म्युला काय आहे? Pi r Pi r upon 180. 180. Pi r किती आहे? 265. Sorry, 286.5. Pi किती आहे? 40 डिग्री आहे डिवायडेड बाय 180. सांगा किती येत आहे? लेंथ ऑफ द कर्व किती येते? लेंथ ऑफ द कर्व 200. ओके, लेंथ ऑफ द कर्व, लेंथ ऑफ द टेंजंट दोन्ही फाइंड आउट केले. आता काय फाइंड आउट करायचं? चेन एज ऑफ T1 कॅल्क्युलेट करायचं. चेन एज ऑफ T1 कॅल्क्युलेट करण्यासाठी ओके चेन एज ऑफ T1 इक्वल टू चेन एज ऑफ T1 काय असणार आहे फॉर्म्युला? चेन एज ऑफ T1 इक्वल टू चेन एज ऑफ इंटरसेक्शन. चेन एज ऑफ इंटरसेक्शन. चेन एज ऑफ इंटरसेक्शन माइनस Minus tangent length. tangent length. चेन एज ऑफ इंटरसेक्शन किती आहे? 1950 माइनस टँजंट लेंथ किती आहे? 104.27 आहे. किती येते सांगा? 27 200 1875 73. बरोबर आहे का सगळ्यांचं? आलंय का आन्सर? ओके. नेक्स्ट, चेन एज ऑफ T2 इक्वल टू काय फॉर्म्युला आहे? चेन एज ऑफ T1 प्लस लेंथ ऑफ Length of curve. 40 ओके, लेंथ ऑफ कर्व. चेन एज ऑफ T1 1845.73 अधिक लेंथ ऑफ द कर्व 200 किती येते बघा? किती येते? 73 curve 2045 मीटर. ओके, प्रॉब्लेम मध्ये तुम्हाला काय विचारलंय? चेन एज विचारलाय. चेन एज ऑफ टँजंट पॉइंट. चेन एज ऑफ टँजंट पॉइंट म्हणजे T1 आणि T2 काय? टँजंट पॉइंट. तुम्हाला मेन्शन काय केले ते बघायचं. कॅल्क्युलेट द चेन एज ऑफ टँजंट पॉइंट म्हणजे की चेन एज ऑफ T1 आणि चेन एज ऑफ T2 तुम्हाला काढायचं. तर चेन एज ऑफ T1 कॅल्क्युलेट करण्यासाठी फॉर्म्युला काय आपला? चेन एज ऑफ T1 इक्वल टू चेन एज ऑफ इंटरसेक्शन मायनस टँजंट लेंथ. बरोबर. त्यासाठी तुम्हाला काय कॅल्क्युलेट करावं लागेल? इथं गिवन आहे चेन एज ऑफ इंटरसेक्शन. चेन एज ऑफ टँजंट लेंथ दिली का? नाही, ती कॅल्क्युलेट करावी लागेल. टँजंट लेंथ कॅल्क्युलेट करायची. ओके, नंतर चेन एज ऑफ T2 फॉर्म्युला काय आहे? चेन एज ऑफ T2 इक्वल टू चेन एज ऑफ T1 प्लस लेंथ ऑफ द कर्व. चेन एज ऑफ T1 तुम्ही इथून कॅल्क्युलेट करताय बरोबर, आणि लेंथ ऑफ द कर्व तुम्हाला फॉर्म्युला यूज करावा लागेल. प्रॉपर्टीज लेंथ ऑफ द कर्व इक्वल टू पाय r phi डिवायडेड बाय 180. तिथं पण तुम्हाला त्या व्हॅल्यू आहेत का ते चेक करायचं गिवन मध्ये. r आहे का रेडियस ऑफ द कर्व? नसेल तर त्याचा फॉर्म्युला पण आहे 1719 डिवायडेड बाय d. फाय नसेल तर काय असणार आहे? फाय दिला नसेल, अँगल ऑफ डिफ्लेक्शन दिला नसेल तर अँगल ऑफ इंटरसेक्शन दिलेला असतो. तर फाय इक्वल टू 180 डिग्री मायनस आय म्हणजेच अँगल ऑफ इंटरसेक्शन. समजला सगळ्यांना प्रॉब्लेम? ओके, सर्वांना समजलं का बघा प्रॉब्लेम? Yes, sir. Yes, sir. ओके. Problem number 3. Two tangents meet at an angle of intersection of 150 degree. म्हणजेच angle of intersection I किती दिलाय तुम्हाला? 150 डिग्री दिलाय. At a chain edge of म्हणजेच angle of intersection दिलाय, नंतर chain edge of intersection पण दिलाय. At a chain edge of 1800 मीटर. Taking radius of curve
रेडियस ऑफ कर्व आर दिलाय 300 मीटर. कॅल्क्युलेट द चेन एज ऑफ सेकंड टेंजंट पॉइंट. सेकंड टेंजंट पॉइंट म्हणजे तुम्हाला चेन एज ऑफ T2 कॅल्क्युलेट करायचा आहे. चेन एज ऑफ T2 कॅल्क्युलेट करण्यासाठी काय फॉर्म्युला आहे आपल्याला? चेन एज ऑफ T2 इक्वल टू चेन एज ऑफ T1, बरोबर का? चेन एज ऑफ T1 प्लस लेंथ ऑफ दी कर्व. म्हणजे तुम्हाला इथं चेन एज ऑफ T1 पण काढावं लागेल. चेन एज ऑफ T1 कॅल्क्युलेट करण्यासाठी फॉर्म्युला आहे चेन एज ऑफ इंटरसेक्शन मायनस टँजंट लेंथ, बरोबर आहे का? म्हणजे तुम्हाला इथं टँजंट लेंथ, लेंथ ऑफ द कर्व, ओके. आता लेंथ ऑफ द कर्व साठी आपल्याला पाय आर फाय डिवायडेड बाय 180 म्हणजे अँगल ऑफ इंटरसेक्शन दिलाय. म्हणजे तुम्हाला कॅल्क्युलेट काय करायचं आहे इथं? अँगल ऑफ डिफ्लेक्शन कॅल्क्युलेट करायचं. ओके. तर प्रॉब्लेम कोण वाचतंय? रोल नंबर 8 तेजस्विनी मोरे. Two tangents meet at an angle of One minute. intersection. 1 minute. Okay. दिसतंय? Okay. Two tangents meet at an angle of intersection of 150 at an chain edge of 1800 meter, taking Okay. radius Wait. of a curve. Wait. Angle of intersection. Okay. Angle of intersection I किती दिलाय? 150 degree 150 डिग्री दिलाय. at a chain At- edge of 1800 meter. 1 minute. Chain edge of intersection दिलाय 1800 मीटर. नेक्स्ट वाचा पुढे. Taking radius of curve 300 meter. Radius of the curve 300 meter. Okay. Calculate chain edge of second tangent point. Chain edge of second tangent. Chain edge of second tangent म्हणजे काय काढायचं तुम्हाला? Chain edge of T2 काढायचं. ओके. तो फाइंड आउट करायचा. Chain edge of T2. ओके. Chain edge of T2 काढण्यासाठी फॉर्म्युला काय आहे? Chain edge of T2 इक्वल टू काय फॉर्म्युला आहे? Chain edge of T1. Chain edge of T1 plus Length of curve. 0.73. length of curve. Okay. Chain edge of T2 काढायचा. Chain edge of T2 equal to chain edge of T1 plus length of the curve. आता लेंथ ऑफ द कर्व काढायचा आहे. चेन एज ऑफ T1 काढायचा आहे. चेन एज ऑफ T1 कॅल्क्युलेट करण्यासाठी तुम्हाला टँजंट लेंथ काढावी लागते, बरोबर का? तर पहिल्यांदा काय काढावं लागेल तुम्हाला? चेन एज ऑफ T1. चेन एज ऑफ T1 चा फॉर्म्युला आहे चेन एज ऑफ इंटरसेक्शन मायनस टँजंट लेंथ. म्हणजे तुम्हाला इथे कॅल्क्युलेट करावं लागेल लेंथ ऑफ द टँजंट किंवा टँजंट लेंथ. ओके. टँजंट लेंथ फॉर्म्युला सांगा. टँजंट लेंथ Length of curve R R tan tan 5/2. r tan 5/2. r tan 5/2. r किती आहे? 300 मीटर. 300 tan 5 किती दिलाय? तो कॅल्क्युलेट करावा लागेल, बरोबर की नाही? तर r tan 4 ऐवजी आता बट म्हणायचं. बट 5 इक्वल टू सांगा इथं 5 काढावं लागेल तुम्हाला. 5 इक्वल टू 180 डिग्री मायनस i. i किती दिलाय? 180 डिग्री मायनस 150 डिग्री किती मिळाला? 30 डिग्री मिळाला. फॉर्म्युला पुट करायचं व्हॅल्यू 300 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2. सांग. Tangent length 80.38. 5.2. 80 हा 80.3. 80.38. ओके. काय मिळालं आपल्याला इथं? टँजंट लेंथ मिळाली. नेक्स्ट चेन एज ऑफ T1 इक्वल टू फॉर्म्युला काय होता आपला? चेन एज ऑफ T1 इक्वल टू चेन एज ऑफ इंटरसेक्शन किती दिलाय? 1800 दिलाय. चेन एज ऑफ इंटरसेक्शन मायनस काय? टँजंट लेंथ किती? 80.38 मीटर. सांगा किती येतं? किती येत आहे?
.38 1719 1700 19.62. 19 62. 62 का 52 62. ओके ओके चेनेज ऑफ T1 काढला ओके इकडे दिसतंय का सर 19. 19. 19 का 3 हा 19 इकडे दिसतंय का Yes, sir. नेक्स्ट काय करणार आहे तुम्ही चेनेज ऑफ T2 चेनेज ऑफ T2 काढण्यासाठी फॉर्म्युला काय आपला चेनेज ऑफ T1 प्लस लेंथ ऑफ कर्व चेनेज ऑफ T1 मिळाला तर लेंथ ऑफ कर्व राहिला तर काय काय कॅल्क्युलेट करावं लागेल तुम्हाला इथं लेंथ ऑफ द कर्व कॅल्क्युलेट करावं लागेल लेंथ ऑफ द कर्व लेंथ ऑफ द कर्व फॉर्म्युला काय लेंथ ऑफ द कर्वचा Pi r upon 1. Pi r upon 180. pi divided by 180 degree okay pi r5 pi into r is 300 pi angle of deflection 30 degree divided by 180 सांगा किती येते 157.07. 157.07 okay length of the curve okay formula आपला मेन चेनेज ऑफ T2 जे कॅल्क्युलेट करायचंय चेनेज ऑफ T2 इक्वल टू लेंथ ऑफ चेनेज ऑफ T1 okay चेनेज ऑफ T1 चेनेज ऑफ T1 plus length of curve plus length of curve okay चेनेज ऑफ T1 किती आला 1719.62 अधिक 157.07 काय तुमचा लेंथ ऑफ द कर्व चेनेज ऑफ T2 सांगा किती येते 1876. 1876.69. 69 ओके अशा प्रकारे चेनेज ऑफ T2 तुम्हाला मिळतो समजला का प्रॉब्लेम बघा Yes, sir. ओके राईट डन Next problem. Two states of a road deflect at an angle of intersection 120 degree. Angle of intersection 120 degree म्हणजे I equal to 120 degree. They are to be connected by a circular curve. 200 meter radius. Radius are equal to 200 meter. Calculate length of the tangent, length of the long chord, length of the curve, and apex distance. Okay. तर बघा प्रॉब्लेम मध्ये गिवन काय दिलंय ते बघायचं रोल नंबर 1 प्रथमेश Yes, sir. आता प्रॉब्लेम रीड करा प्रॉब्लेम नंबर 4 रीड करा फास्ट प्रथमेश गाडगे रोहन भोसले रोल नंबर 64 रोल नंबर 64 रोहन भोसले Yes, sir. प्रॉब्लेम नंबर 4 रीड करा एकदा Two straight of road deflect at an angle of
intersection 120 degree वाला. connected. आवाज येत नाही. Hello. हा बोल. Two straights of road deflect at an angle of intersection 120 degree. They are to be connected by a circular curve 200 meter radius. Calculate the length of tangent, second length of long chord, third length of curve, fourth apex distance. ओके चालेल. ओम काय आहेत का रोल नंबर 29? रोल नंबर 29. रोल नंबर 33. धनराज 5 सायकल प्रॉब्लेम जोरा. Okay, angle of intersection 120 degree. Angle of intersection 120 degree. Next. They are to be connected by circular curve 200 meter radius. Okay, R equal to 20 meter. 200 meter. Next. calculate length of the tangent. Okay, first काय calculate करायचं तुम्हाला? Length of the tangent calculate करायचं. Length of tangent. फॉर्म्युला काय लेंथ ऑफ टँजेंट कॅल्क्युलेट करण्याचा? r tan 5/2. इथे 5 दिलाय का तुम्हाला नाही दिला, पण 5 कसं कॅल्क्युलेट करू शकता? 5 इक्वल टू 180 डिग्री मायनस i. ओके, किती येतो? 120 डिग्री. किती येते सांगा? किती? 60 डिग्री. 60. ओके, पुट करा व्हॅल्यू इथं फॉर्म्युला मध्ये. r 200 tan 60 degree divided by 2. Length of the tangent 115.47 meter. बघा आले का सगळ्यांचं? 115.47 meter. आले का इथं? Yes. Yes, sir. नेक्स्ट. हा सेकंड काय कॅल्क्युलेट करायचं? लेंथ ऑफ दी Long chord. लेंथ ऑफ दी लॉन्ग कॉर्ड. फॉर्म्युला काय लेंथ ऑफ दी लॉन्ग कॉर्डचा? 2 r sin R 5/2. sin 5/2. 5/2. Okay, 2r sin 5/2. 2 into 200 sin 60 degree divided by 2. सांगा किती आन्सर? हा किती आन्सर येतो बघा? 200. 200. 200 मीटर. ओके. नेक्स्ट काय कॅल्क्युलेट करायचं? नेक्स्ट लेंथ ऑफ दी कर्व कॅल्क्युलेट करायचं. काय फॉर्म्युला आहे? पाय r पाय डिवायडेड बाय 180 डिग्री. ओके, तर पाय r रेडियस ऑफ द कर्व 260 डिग्री पाय डिवायडेड बाय 180 डिग्री. लेंथ ऑफ द कर्व किती येतं ते काय सांगा? 209.43. 209.43. 43. Okay, length of the curve. Next, fourth one, length of the sorry, काय कॅल्क्युलेट करायचंय? अपेक्स डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करायचं. अपेक्स डिस्टन्स. ओके, अपेक्स डिस्टन्स. अपेक्स डिस्टन्सचा फॉर्म्युला काय आहे आपल्याकडे? r ब्रॅकेट मध्ये सेक 5/2
मायनस एल 1 असेल 1 असेल. सांगा किती येतं. किती येतं अपेक्स डिस्टन्स. कॅल्क्युलेट करा सांगा फास्ट. Hello, sir. Hello, sir. ओके लक्ष द्या. काय सांगितलं तुम्ही sec theta इक्वल टू काय करा 1 अपॉन cos theta घ्या. ओके बघा करायचं आन्सर. आर किती आहे 200 बरोबर आहे का नाही. हे काय सांगितलं तुम्हाला की ते sec theta theta किती आहे इथं बघा sec 30 डिग्री बरोबर आहे का नाही. sec 30 डिग्री -1 येतं बरोबर. तर काय सांगितलं sec theta इक्वल टू 1 अपॉन cos theta 1 अपॉन cos theta किती आहे 30 डिग्री -1 किती येतं आन्सर 30.94. बघा येते का सगळ्यांना. एवढा अवघड नव्हतं एवढा वेळ लावला.